सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। किसान अंदोलन ते भारत दा कनेडा खिलाफ वड्डा एक्शन। भारत ने कनेडियन हाई कमिश्नर नूं कीता तलब। ट्रूडो दी टिप्पणी ते जताया सख्त एतराज़। आपसी संबंध विगड़न दी दित्ती चेतावनी। भगवंत मान ने केंद्र सरकार तो संसद का विशेष इजलास सदन की कीती मंग। क्या विशेष सैशन बुला के रद्द किए जाण खेती कानून। आम आदमी पार्टी देवेगी सरकार का साथ। एवार्ड वापसी तो बाद अज साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होए लोकां दे रूबरू। बादल मुताबक किसानां दा अजिहा संघर्ष पहलां कदी नहीं देखिया। केंद्र सरकार खेती कानून रद्द करके देवे किसानां नूं राहत। पंजाबी गायक हरभजन मान ने श्रोमणी गायक पुरस्कार लैण तो कीती ना। क्या खेती दे मौजूदा संकट कारण पुरस्कार स्वीकार करना संभव नहीं। उधर लंबी हुंदी जा रही है सरकार नूं अवार्ड वापस करन वालियां दी लिस्ट। ਅਤੇ दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे किसानों के हौसले बुलंद। देश भर के किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते पहुंचे। किसानों नूं सेहत सुविधावां देण लई मानसा तो डॉक्टरां दा दल होया रवाना। ते हुण खबरां दा विस्तार। किसान अंदोलन नूं लैके भारत ਅਤੇ कनेडा के आपसी संबंध विगड़ सकते हैं। कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों किसान अंदोलन संबंधी की गई टिप्पणी ते भारत काफ़ी नाराज़ है। नवी दिल्ली स्थित कनेडियन हाई कमिश्नर नूं अज विदेश मंत्रालय ने तलब किया। मंत्रालय ने कनेडियन हाई कमिश्नर नूं कहा कि भारतीय किसानां नाल जुड़े मुद्दों ते कनेडा के प्रधानमंत्री कुछ कैबिनेट मंत्रियों ते संसद मैंबरां दीआं टिप्पणियां साडे अंदरूनी मामलिਆਂ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी ने। इस नूं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेकर अजिहियां टिप्पणियां जारी रहिंदियां ने तां इस दा भारत ते कनेडा के संबंधां ते नुकसानदेह प्रभाव पवेगा। केंद्रीय खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई चल रहे किसान अंदोलन नूं लैके एक वड्डी खबर सामने आ रही है। जिथे इस अंदोलन नूं वख-वख मुल्कां दा समर्थन मिल रहा है, उत्थे ही हुण भारत सरकार ने किसानां दे विरोध प्रदर्शन ते कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते होर कनेडा के आगूआं दीआं टिप्पणियां नूं लैके कनेडा के हाई कमिश्नर नूं तलब कीता है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई मुताबक भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाई कमिश्नर नूं कहा है कि किसानां दे मुद्दे ते कनेडा के आगूआं दीआं टिप्पणियां साडे अंदरूनी मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी है, जिस नूं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसानां दे मुद्दे ते कनेडा के आगूआं द्वारा कीतियां गईयां टिप्पणियां दे कारण कनेडा दे विच साडे दूतावास दे सामने भीड़ जमा होण नूं वधावा मिल रहा है, जिस नाल सुरक्षा दा मुद्दा खड़ा हुंदा है। इत्थे दस दईए कि भारत विच किसान अंदोलन नूं लैके 1 दसंबर नूं कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया आई सी। इस बारे दे विच सामने आए एक वीडियो च ट्रूडो ने कहा सी कि कनेडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालियां दे बचाव च खड़ा है। किसान अंदोलन नूं लैके कनेडा के प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया भारत नूं रास नहीं आई सी। भारत सरकार दे वल्लों मंगलवार नूं ही इहदे उत्ते सख्त प्रतिक्रिया दिंदियां कहा गया सी कि भरमाऊ सूचनावां दे उत्ते इह आधारित है अते इह टिप्पणी वाजिब नहीं। ये मामला एक लोकतांत्रिक देश का अंदरूनी है ते इस उत्ते इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा सी कि असीं कनेडाई नेता द्वारा भारत के किसानां नाल संबंधित कुछ अजिहियां टिप्पणियां देखियां ने जिहड़ियां भरमाऊ सूचनावां दे उत्ते आधारित है। इस तरह दीयां टिप्पणियां ठीक नहीं, खास करके उस समय जदों एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामलिਆਂ नाल संबंधित होण। कुल मिला के कहा जा सकता कि इस समय किसान अंदोलन का कारण जिथे एक पासे केंद्र की भाजपा सरकार मुश्किलों के विच घिरी हुई है, उत्थे ही विश्व के वख-वख मुल्कां चों इस किसान अंदोलन के पक्ष दे विच उठदियां आवाज़ां भारत सरकार लई होर भी मुश्किलां पैदा कर रही है। इसे कारण विदेश मंत्रालय के वल्लों बकायदा कनेडा के प्रधानमंत्री ते होरनां आगूआं वल्लों कीतियां गईयां टिप्पणियां दे उत्ते सख्त प्रतिक्रिया भी दी गई है ते कनेडा के हाई कमिश्नर नूं तलब भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब।
आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार तो खेती कानून रद्द करने की मांग की है। चंडीगढ़ विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदਿਆਂ पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा कि किसानों के मुश्किल हालात को वेखਦਿਆਂ तुरंत संसद का विशेष इजलास बुलाया जाना चाहिए है तो खेती कानून रद्द करने च देरी नहीं करनी चाहिए। इस दे नाल ही भगवंत मान ने पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्ते केंद्र सरकार नाल गंढ तुप करन दे आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ਅਤੇ संसद मैंबर भगवंत मान ने अज चंडीगढ़ ਵਿੱਚ एक प्रैस ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। इस दौरान उन्होंने किसानों ਅਤੇ केंद्र सरकार दरमियान हुई मैराथन बैठक बारे मोदी सरकार ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि सरकार किसानी ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ लटका क्यों रही है, जबकि कड़ाके की ठंड ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ किसान सरहदां उत्ते मौसम ਅਤੇ सख्त हालातां ਕਾਰਨ अनेਕਾਂ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ किसानों का जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार ਨੂੰ मसला लटकाਉਣ ਦੀ ਥਾਂ फसलों उपर किसानों ਨੂੰ MSP उत्ते खरीद की गारंटी देनी चाहिए है। इसलिए बिना देरी संसद च विशेष इजलास बुलाया जाना चाहिए है ते सारे खेती कानून रद्द करने चाहिए ने, क्योंकि 80-80 साल दी मावां 85-85 90-90 साल के बजुर्ग बच्चे इन्नी ठंड दे विच उत्थे बैठे ने ते एक पता नहीं किहड़े सबर दा इम्तिहान लैंदे ने कि 5 दिन होर देख लैंदे आ 10 दिन होर देख लैंदे आ। ये शायद इन्हां दी ये गलतफहमी है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन टाल के ये अंदोलन फिक्का पै जाऊगा। ये अंदोलन पंजाब तो 3 महीने 300 जगह तो रेलवे ट्रैकों तो टोल प्लाजिया तो चलिया होया है। सो ये 5-7 दिन 10 दिन च फिक्का पैण वाली जे सरकार कोले कोई इस तरह की खुशफहमी है तो उन्होंने छड्ड देना चाहिए। मैं लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला जी नूं 2 तरीक नूं चिट्ठी लिखी कि किसानों दी भावनावां नूं समझदे होए एक दिन का सैशन बुला के इन्हां काले कानूनों नूं रद्द करन दा प्रस्ताव लिआंदा जावे। इस दे नाल ही भगवंत मान ने कैप्टन उत्ते मोदी सरकार नाल गंढ तूप करन दे इल्जाम लगाए। मान ने कहा कि कैप्टन ने शाह नाल हुई गलबात बारे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। गृह मंत्री तो खेती कानून वापस करन दी मंग करन दी थां कैप्टन किसान अंदोलन नूं शांति लई खतरा दसदे ने। ਜਿਹੜੇ कैप्टन साहब ने वो बीजेपी के मुख्य मंत्री ने जो दिल्ली गए ने, अमित शाह ने बुलाया ना तो आपकी हाई कमांड नूं मिले ना सोनिया गांधी नूं प्रधान नूं भी की कहना की गल करिए, सीधे गए और सीधे ही वापस आए ने। पता नहीं की गिटमिट करके आए ने। आके उन्होंने फर्ज बनता सी दसना कि आ गल हुई अमित शाह नाल, आके सिर्फ ये दसिया जी नैशनल सिक्योरिटी का मामला बन जूगा, इनू जिहड़ा छेती हल कर दो। मैनू नहीं समझ आती कि कैप्टन साहब हर गल च किसानों के अंदोलन की बारे गल करते हुए कदे पाकिस्तान कदे नैशनल सिक्योरिटी क्यों विच ले आउंदे आ। इस दे नाल ही भगवंत मान ने कहा कि सरकारां नूं किसानां ते विरोधी धिरां दा सामना करन ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। बादल ने कहा कि किसान अंदोलन की हमायत च उन्हां अवार्ड वापस करने का फैसला लिया है। किसान अज मुश्किल च ने, सरकार किसानों नूं लारे ला के परेशान कर रही है। बादल ने भी कहा कि केंद्र सरकार नूं अपनी अड़ी छड्डनी चाहिए है तो तुरंत खेती कानून वापस लेने चाहिए ने। श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ पद्म विभूषण अवार्ड वापस कर दिता है। प्रकाश सिंह बादल ने अज ना सिर्फ अवार्ड वापसी का कारण दसिया, सगों मोदी सरकार नूं किसानां दीयां मंगां मनण दी भी अपील की। बादल ने कहा कि उन्हां दा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, पर किसानां उत्ते जो मुसीबत हुण विखाई दे रही है वो पहलां कदी नहीं वेखी। उन्हां कहा कि पंजाब के 70% किसान सारियां चुनौतियां नूं पार करदे होए दिल्ली पहुंच चुके ने। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਮਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨਜੀਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਾਜ਼ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਔਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਮਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। हमारा बेस जो है किसानी है। पहले आज हम कोई भी चीज़ हमारे तक आ रही है तो पहले किसान सबसे बड़ी प्रेफरेंस है इस देश की। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ यही ना मान के चलिए कि वही लोग इसके समर्थन में हैं। आज घर घर में इसका समर्थन है। तो सरकार को ये थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब जो आज ये परेशानी आ रही है और सर्दियों के दिनों में जो आप पानी की बौछार किसान के ऊपर कर रहे हो, ये सरासर तानाशाही और ये बहुत गलत रवैया है सरकार का। कहीं ना कहीं हम सबके रूट्स गाँव से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले आ गए, कुछ आज भी गाँव में। अल्टीमेटली हम
सब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं सबके पीछे गांव से ही हैं। तो हमारे को कभी अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। तो आज जो भी ये हो रहा है किसानों के साथ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरकार को एक संदेश है। आज अलग अलग तरीके से सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से पद्म भूषण लौटाए जा रहे हैं, आज प्रकाश सिंह बादल जी ने भी लौटाया जिस तरीके से, तो सब इसके समर्थन में हैं किसानों के। आज तो सरकार को थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसकी ये अब जो आंदोलन है घर घर से चल पड़ा है, तो सरकार को जितना जल्दी उस समस्या को सुलझाना चाहिए। देखिए, ये अपना अपना एक मैसेज देने का तरीका है। हमें ये तरीका अच्छा लगा कि आज हम ये बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के आज हम एक किसान की शान जो एक ट्रैक्टर है, जो हमारा भी बेस है, कि हम आज उस पर जाएँ तो एक मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज। मीडिया में रोज़ खबरें चलती हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता है तो अच्छा लगता है। ਉਧਰ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। वहाँ जितना दिया जाएगा खाने पीने के लिए मैं भी वहाँ पैसा दूंगी, और मंदिरों की बजाय गुरुद्वारा में पैसा दें जो लंगर पचावें, और जो मेरे पे पैसा बचेगा उसके लिए मैं वहाँ दिल्ली उन किसानों के लिए उनके खाने पीने के सामान के लिए मैं वहाँ पैसा दूँ। वैसे तो दुख बहुत है, क्योंकि जो हमारे भाई वहाँ इतने दुखी हुए में अपना घर परिवार छोड़ कर इस ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं। मैं पिछले वीरवार को पीर बाबा पे गई थी, और जब मैंने किसान जाते हुए दिखे तो मैंने भी अपने भाइयों को कहा 16 दिसंबर की मेरे पिताजी की बरसी थी कि पिताजी की बरसी आज ही कर दो, जो कंबल देने सारे जो इन किसाना न उड़ाओ, जो इतनी ठंड में रात को ये निकल रहे हैं। उनका भी घर परिवार अपना सब छोड़ कर न सब अपने में अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए फिर रहे हैं। ट्रैक्टर ही किसान की शान है। बेटे की बारात लेके हमें बड़ी खुशी हो रही है, और जो हमने फैसला किया है कि हम अपने बेटे की जो बारात है ना ट्रैक्टर पे लेके जाएंगे, जो ट्रैक्टर है ना किसान की शान है, तो हमें बड़ा गर्व है कि हम अपने बेटे की बारात लेकर ट्रैक्टर पे जाएंगे। हमारे मन में तो ये काफ़ी टाइम से थी, लेकिन जब से ये किसान आंदोलन चला और हमने देखा कि हमारे सारे किसान भाई ट्रैक्टरों पे, उन पे ट्रालियों पे जाके मतलब दिल्ली जा रहे हैं, तो हमने भी ये फैसला किया हम भी अपनी ट्रैक्टर पे ही बारात लेके जाएं। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि किसान जो किसान है ना, उसकी हर कोई मदद करे, और हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं, और हम करेंगे भी। जितनी मदद हमारे से होगी हम उनकी सब मदद करेंगे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ 1000 ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ 1000 ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਫਿਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5 ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਖੰਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉੱਦਮ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਦੱਸਿਆ, 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਾਊ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਫੜੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਇੱਕ ਹੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖਤ ਐਤਰਾਜ਼। ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ।
ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ। ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।